सर कालचं लेक्चर अपलोड केलं नाही टीचिंग डायरी मध्ये. Yeah, I know that. Because what happens yesterday only, with your class, including your class, I am having 3.5 years lecture yesterday. So my, what I can say, my data was not sufficient to upload lecture there. Today I will upload that lecture. Because I am simultaneously I am dealing with the what I can say, third year one subject and third year advanced technical training lecture. Okay, so just it will take time, so that's why I'm saying it. Okay, today I will upload at any cost, don't worry about it. Is it okay? ओके सर. Okay, so good morning to one and all. Now today, sorry, yesterday we have covered very important points. That is nothing but the Kirchhoff's current law. Okay, yesterday we have started two very important points from the our chapter number first, that is the Kirchhoff's, what I can say, voltage law. yes, Kirchhoff's, not we can say it is the voltage, we can say that we have started Kirchhoff's law. From that we have covered one important point, that is nothing but the Kirchhoff's current law. Okay, so who is going to tell me what is the Kirchhoff's current law? Just I want the sentence, just a minute, I will ask to particular person. Okay, roll number 44, Amit, whether my voice is audible to you? Hello. Hello. Just tell me, what is the sentence of Kirchhoff's current law? Kirchhoff's current law states that the algebraic sum of all current meeting at any point is always equal to 0. Correct, absolutely. And what is its equation? What is its equation? Summation of I at any point is equals to 0. Correct, absolutely. Okay, so what is the Kirchhoff's current law? We have seen the Kirchhoff's current law, the algebraic sum of the all branch current entering at a junction is equal to 0, and summation of I is equal to, at any point or at any junction, that is equal to 0. Okay, and what sign convention? Just I will ask to particular person what a sign convention we have studied. Just a minute. Roll number 9, Dinesh, whether my voice is audible? Roll number 9. Yes, sir. What a sign convention we have studied? The algebraic sum of all current entering junction is taken as positive. And then this The is the algebraic first. sum of Next. algebraic sum of all current leaving junction is taken as negative. Correct. The current entering towards the junction or the currents moving towards the junction considered as the positive, and the current which is moving away from that particular junction is considered as the negative. Absolutely correct. Okay, now see, today we are going to study another important point, that is Kirchhoff's voltage law. Okay, now what we have to do, we have to use this both law for solving the particular network, and we have to find out the value. So before that, we will introduce to the statement of Kirchhoff's voltage law. Okay, now what is that statement? See here, the Kirchhoff's voltage law, KVL. It's how we can denote it in a short form, Kirchhoff's voltage law. Okay, Kirchhoff's voltage law काय सांगतो आपल्याला? It states that in any closed electric circuit. Okay, what is the important condition for Kirchhoff's voltage law? The foremost and important condition for Kirchhoff's voltage law is in any closed electric circuit. Okay, in any closed electric circuit means that circuit should be closed. Okay, everybody got it? That circuit should be closed. Next, what they want to say, the algebraic sum of all EMF
and the voltage drop in a register is equal to 0. Okay, now whenever you are going to consider any particular circuit, in that particular circuit, obviously some, what I can say, different registers are present. Okay, now what happens whenever current will flow through that particular register, there may be possibility that there is a drop in a voltage. Okay, एखाद्या पर्टिक्युलर रजिस्टर मधून एखादा करंट फ्लो झाला तर तिथे काय होतंय, देअर इज अ व्होल्टेज ड्रॉप. आणि तो व्होल्टेज ड्रॉप कसा मेजर केला जातोय, हाऊ वी कॅन मेजर दॅट व्होल्टेज ड्रॉप, तो पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स आणि तिथून जाणारा करंट, दॅट इज आय इंटू आर, दॅट कॅन बी मेजर्ड इंटू दॅट पर्टिक्युलर व्होल्टेज ड्रॉप. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. हाऊ टू मेजर दॅट व्होल्टेज ड्रॉप, इट इज मेजर्ड दॅट आय इंटू आर. ओके, now what they want to suggest is that the algebraic sum of all EMF, that is electromotive force. Okay, this is the new terminologies here. Now what is that electromotive force? Can anybody knows the definition of electromotive force? Can anybody knows? Okay, I will tell you. Very simple definition. If I am having the charge of 1 coulomb, and whatever the work done required for to move that charge from one terminal to another terminal from that particular circuit, that is called as the electromotive force. Okay, we are not concerning with the definition here. I am just telling you what I can say. म्हणजे ती टर्मिनॉलॉजी इथं आलेली आहे, त्यामुळे त्याचं डेफिनेशन सांगतो आपल्याला. आपल्याला पर्टिक्युलर ईएमएफ वगैरे कुठे यूज करायचं नाही. what we have to use, I will tell you. But what is the particular definition of EMF? Whenever I am having the charge of 1 coulomb, and if I have to move from one terminal to another terminal, whatever the work done which is required to move that particular charge from one terminal to another terminal, that can be considered as the EMF. Okay, now it is denoted by E. थोडक्यात ईएमएफ म्हणजे काय तुम्हाला सांगतो, जे तुमचा काय जो सोर्स आहे, काय म्हणतो, तुमचा जो पर्टिक्युलर सोर्स तुमच्या ज्या पर्टिक्युलर सर्किट मध्ये दिलेला आहे, दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड ऍज दी समवॉट दी व्हॅल्यू ऑफ दी ईएमएफ. ओके, म्हणजे आता ज्यावेळेस आपण पुढे हे बघू, काय म्हणतो त्याला, साइन कन्व्हेन्शन बघू, त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल. बरोबर आहे. आता त्याचं काय सांगतोय किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ स्टेट्स दॅट इन एनी closed electric circuit, the algebraic sum of all EMF and voltage drop in a resistor is equal to 0. E stands for the what? Algebraic sum of EMF, and I into R stands for the voltage drop for that particular resistor. Okay, everybody got it. आता इथे लक्षात ठेवताना तुम्ही काय लक्षात ठेवा, सेंटेन्स काय लक्षात ठेवणार, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ स्टेट्स that in any closed electric circuit, the algebraic sum of all EMF and the voltage drop in that particular resistor is equal to 0. सगळ्यांना आले का लक्षात? व्हॉट इज द सेंटेन्स? ओके, आता हे ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट कसं करायचं, हाऊ टू इम्प्लिमेंट इट इन द साइन कन्व्हेन्शन, दॅट यू कॅन अंडरस्टँड सिम्पली हिअर. ओके, सगळ्यांना लक्षात आलं. आता बघा ते साइन कन्व्हेन्शन मध्ये कसं इम्प्लिमेंट करायचं आहे. आता इथं 4 इम्पॉर्टंट साइन कन्व्हेन्शन आहेत. कशात? किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ मध्ये. ते 4 इम्पॉर्टंट साइन कन्व्हेन्शन तुम्ही काय करायचे आहेत, लक्षात ठेवायचे आहे. तर बघा, आपल्याला जे इम्पॉर्टंट साइन कन्व्हेन्शन आहे, राइज इन पोटेन्शियल शुड बी कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह अँड फॉल इन पोटेन्शियल शुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ निगेटिव्ह. ओके, राइज इन पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचंय आणि फॉल इन पोटेन्शियल निगेटिव्ह कन्सिडर करायचंय. आता राइज इन पोटेन्शियल म्हणजे काय, ज्या वेळेस तुम्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, आपल्याकडे किती पॉलॅरिटी आहेत, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, बरोबर आहे. पर्टिक्युलर जर एखादा तुम्ही व्होल्टेज सोर्स घेतला किंवा पर्टिक्युलर एखादं डीसी सर्किट घेतलं, त्यात किती पोलॅरिटीज आहेत, 2, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. ज्या वेळेस तुम्ही निगेटिव्ह टू दी पॉझिटिव्ह जाताय म्हणजे काय, राइज. ओके, व्हॉट यू कॅन से, when you are going from negative to the positive, it can be considered as rise, and that will be considered as rise in potential. त्यालाच काय म्हणणार आहे तुम्ही, rise in potential.
that can be considered as the positive. ओके, आणि ज्या वेळेस पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जात आहे, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, काय म्हणणार आहे तुम्ही? फॉल इन पोटेन्शियल. काय म्हणणार आहे तुम्ही? फॉल इन पोटेन्शियल. आणि फॉल इन पोटेन्शियल काय कन्सिडर करतोय आपण? निगेटिव्ह. लक्षात येते का सगळ्यांना? ज्यावेळेस एखाद्या सर्किट मध्ये तुम्ही राईज इन पोटेन्शियल म्हणजे निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जात आहे, त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कन्सिडर इट ॲज दी पॉझिटिव्ह. अँड एखाद्या सर्किट मध्ये तुम्ही पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे जात आहे, दॅट इज फॉल इन पोटेन्शियल, दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज दी निगेटिव्ह. हे सगळ्यांना कळलंय का? राईज इन पोटेन्शियल म्हणजे काय आणि फॉल इन पोटेन्शियल म्हणजे काय? Everybody understood this? Yes, sir. What is the meaning of rise in potential and what is the meaning of fall in potential? Rise in potential means what? We are moving from negative to the positive terminal, and fall in potential means what? We are moving from positive to the negative terminal. Okay, हे कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Okay. येस आता सर. बघा, thus if we go from positive terminal to negative terminal, then there is a fall in potential. आता बघा, इथे खाली तुम्हाला काय दाखवलेलं आहे? एक सोर्स दाखवलेला आहे. तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी व्होल्टेज सोर्स. तुम्हाला खाली काय दाखवलेलं आहे? एक व्होल्टेज सोर्स दाखवलेला आहे, बरोबर आहे. त्या व्होल्टेज सोर्स मध्ये पहिली लाईन काय इंडिकेट करते? पॉझिटिव्ह. दुसरी लाईन काय इंडिकेट करते? निगेटिव्ह. ओके, आता त्या व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू काय? आयडियल व्हॅल्यू त्याची आहे, आपण अज्युम करू ई, किंवा तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता? व्ही. ओके, आता बघा, मी पहिल्यांदा काय करतोय? पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून म्हणजे मोठ्या लाईन कडून कुठे जातोय? छोट्या लाईन कडे. मीन्स व्हॉट? पॉझिटिव्ह टू दी निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह टू दी निगेटिव्ह म्हणजे आपण काय म्हणलंय? ज्या वेळेस मी पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जातो म्हणजेच काय? फॉल इन पोटेन्शियल. फॉल इन पोटेन्शियल त्यावेळेस मी काय करणार आहे? इफ फॉल इन पोटेन्शियल इज देअर, आय एम गोइंग टू असाइन दी निगेटिव्ह साइन. म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू किती झाली? मायनस ई, और तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता? मायनस व्ही. ओके, पहिलं साइन कन्व्हेन्शन बघा. आता हा जर पर्टिक्युलर माझ्याकडे एखादा व्होल्टेज सोर्स आहे आणि त्याची व्हॅल्यू आहे 10 व्होल्ट. ओके, त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 10 व्होल्ट. मी काय करतोय? पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जातोय. कुठून? फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू दी निगेटिव्ह टर्मिनल. सो व्हॉट कॅन आय राईट? फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह मीन्स व्हॉट हॅपन? देअर इज अ फॉल इन पोटेन्शियल. पॉझिटिव्ह टू दी निगेटिव्ह, फॉल इन पोटेन्शियल. म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू किती येणार आहे? -10 व्होल्ट. काय येणार आहे त्याची व्हॅल्यू? -10 व्होल्ट. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? पहिलं साइन कन्व्हेन्शन कळलेलं आहे का? आपल्याला हे Yes, सगळे sir. साइन कन्व्हेन्शन यूज करून एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्यावेळेस सगळ्याला कळलं पाहिजे कुठं राईज इन पोटेन्शियल आहे, कुठं फॉल इन पोटेन्शियल आहे. कारण तिथं पर्टिक्युलर पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे गेलो, निगेटिव्ह कडनं पॉझिटिव्ह. राईज इन पोटेन्शियल काय कळलं पाहिजे? फॉल इन पोटेन्शियल काय कळलं पाहिजे? देन यू कॅन इझिली, व्हॉट आय कॅन से, गेट इट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, कळलेलं आहे का सगळ्यांना? आता दुसरं साइन कन्व्हेन्शन बघा. दिस इज दी सेकंड साइन कन्व्हेन्शन. ओके, हा, someone saying that please repeat the sign convention. हा, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथं सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा. राईज इन पोटेन्शियल. राईज इन पोटेन्शियल म्हणजे निगेटिव्ह पॉइंट कडून जर पॉझिटिव्ह कडे जात असेल, जर माझ्याकडे एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू -2 व्होल्ट आणि दुसरी व्हॅल्यू 5 व्होल्ट, -2 कडून 5 कडे जाणं म्हणजे काय? मी वर चढत चाललोय. -2 लहान आहे आणि 5 मोठं आहे. ते फक्त लक्षात घ्या. राईज इन पोटेन्शियल साठी मी निगेटिव्ह टर्मिनल कडून जर पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे जात असेल तर त्याला मी म्हणणार राईज इन पोटेन्शियल. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? त्याच्यानंतर मी पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे जातोय, हे काय आहे? फॉल इन पोटेन्शियल. हे कळलंय का सगळ्यांना? ओके, राईज असेल तर पॉझिटिव्ह घ्यायचं, फॉल निगेटिव्ह. राईज असेल तर पॉझिटिव्ह, फॉल असेल तर निगेटिव्ह. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके, आता बघा,
आता हा काय दिलेला आहे तुम्हाला, एक व्होल्टेज सोर्स दिलेला आहे खाली बघा, जो की डार्क डार्क ह्याने दाखवलेला आहे ब्लॅक लाईनली. ओके, आता पहिले टर्मिनल मी लेफ्ट हँड साइड करून राईट हँड साइड कडे चाललो असे कन्सिडर करा, लेफ्ट हँड साइड करून राईट हँड साइड कडे, म्हणजे मोठ्या लाईन कडून मी छोट्या लाईन कडे चाललोय असे कन्सिडर करा. जी की तुम्हाला एक व्होल्टेज सोर्स दाखवलाय, त्या व्होल्टेज सोर्स मध्ये एक मोठी लाईन आहे आणि एक बारकी लाईन आहे. मी मोठ्या लाईन पासून बारक्या लाईन कडे चाललोय, म्हणजेच मोठी लाईन, बिगर लाईन इंडिकेट्स दी व्हॉट, पॉझिटिव्ह, स्मॉलर लाईन इंडिकेट्स दी निगेटिव्ह. आता पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे जातोय, म्हणजेच काय, राईज असणार आहे का फॉल आहे? Potential. हा, पण Fall. राईज आहे का फॉल आहे? Fall. Fall, correct. Fall. If I am going from positive to negative, then there is a fall in potential. जर तसा असेल तर तो जो काही तुमचा व्होल्टेज सोर्स आहे त्याला, त्याची जी काय व्हॅल्यू आहे त्याला तुम्ही काय करणार आहे, निगेटिव्ह साइन देणार आहे. म्हणजे जर तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये ह्या व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू 10 व्होल्ट दिली असेल आणि तुम्ही पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे जाताय, तर त्याची व्हॅल्यू तिथं काय येणार आहे, -10 व्होल्ट. सगळ्यांना लक्षात येते का बघा, तिथं त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, -10 व्होल्ट. कळलेलं आहे सगळ्यांना आता साइन कन्व्हेन्शन? पहिलं साइन कन्व्हेन्शन क्लिअर आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, येस सर. नाव वी विल मूव्ह टू दी नेक्स्ट साइन कन्व्हेन्शन. आता इथं काय झालंय बघा, सेम, पण इथं आता पहिलं टर्मिनल कुठलंय माझं, निगेटिव्ह, आणि दुसरं टर्मिनल कुठलंय, पॉझिटिव्ह. म्हणजे पहिली लाईन जी इंडिकेट करते ती काय इंडिकेट करते, निगेटिव्ह, आणि दुसरी लाईन काय इंडिकेट करते, पॉझिटिव्ह. माझी फर्स्ट लाईन इज स्मॉलर अँड सेकंड लाईन इज बिगर. म्हणजे मी कुठून कुठे जातोय, निगेटिव्ह टू दी पॉझिटिव्ह. लक्षात आलं का सगळ्यांना, मी कुठून कुठे जाते बघा, निगेटिव्ह टू दी पॉझिटिव्ह. जर निगेटिव्ह टू दी पॉझिटिव्ह जात असेल तर काय, राईज आहे का फॉल आहे? Rise. करेक्ट. जर निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जात असेल तर काय, राईज इन पोटेन्शियल, त्याला तुम्ही काय साइन देणार आहात, पॉझिटिव्ह. कळलेलं आहे? म्हणजे जर सपोज तुमचा एखादा व्होल्टेज सोर्स असेल, त्याची व्हॅल्यू जर 10 व्होल्ट असेल आणि तुम्ही त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेज सोर्सच्या निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे चाललाय, तर काय असणार आहे, देअर इज अ राईज इन पोटेन्शियल. राईज इन पोटेन्शियल असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, +10 व्होल्ट. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हे दोन साइन कन्व्हेन्शन, दिस इज दी साइन कन्व्हेन्शन विच इज रिलेटेड टू दी व्होल्टेज सोर्स. सगळ्यांना कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट इट? Yes, sir. येस सर. इथं आपण विचारात घेतले का की रेजिस्टर कुठे, करंट कसा फ्लो होतोय, दॅट वी हॅव नॉट टेकन इन टू दी कन्सिडरेशन. फर्स्ट व्हॉट वी डिड, we have moved from positive terminal to the negative terminal of the battery. पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जातोय, म्हणजेच काय आहे, फॉल इन पोटेन्शियल. ज्यावेळेस फॉल इन पोटेन्शियल असेल त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे, यू कॅन कन्सिडर इट ॲज दी निगेटिव्ह. कळलेलं आहे सगळ्यांना? फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन. सेकंड, when you move from negative terminal of that particular source to the positive terminal, you can consider it is nothing but the rise in potential. Negative to the positive, rise in potential, that can be treated as the positive. लक्षात आले सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? Yes, sir. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. साइन कन्व्हेन्शन कशासाठी लक्षात, कशासाठी सांगते पहा, जर साइन कन्व्हेन्शन व्यवस्थित कळले तर आणि तरच आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येणार आहेत. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर सॉल्विंग दी एक्झाम्पल, बिकॉज इफ यू लूज अ सिम्पल साइन कन्व्हेन्शन, नो, म्हणजे थोडी जरी इकडे तिकडे साइन कन्व्हेन्शन मध्ये गल्लत झाली तर तुमचं एक्झाम्पलचं आन्सर गॅरंटेड चुकणार आहे. ओके, त्यामुळे पहिलं साइन कन्व्हेन्शन काय लक्षात ठेवणार तुम्ही, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जात असेल, if you're moving from positive to negative, then positive to negative, then fall in potential.
that a fall in potential can be considered as negative. You have to assign negative sign there. Okay. And next, whenever you are moving from negative to the positive terminal, that can be considered as a rise in potential. You have to assign positive sign for that particular voltage source or that particular voltage value. Everybody got this? Yes, sir. Can we move forward to the next two sign convention? Now these are the sign convention which is related to the particular voltage source. हे कशाचे साइन कन्व्हेन्शन होते? व्होल्टेज सोर्स. कसं करायचं, कसं विचारात घ्यायचं? पर्टिक्युलर व्होल्टेज सोर्स ज्यावेळेस तुम्ही काय करताय, केव्हीएल एखाद्या पर्टिक्युलर सर्किटला अप्लाय करत आहे त्यावेळेस. ओके, एखाद्या पर्टिक्युलर सर्किटला अप्लाय करत आहे त्यावेळेस. नाव आता आपण कुठलं साइन कन्व्हेन्शन मूव्ह करतोय? हे कशाचं साइन कन्व्हेन्शन होतं बघा इकडं. आपला पर्टिक्युलर लॉ काय सांगतोय? व्होल्टेज लॉ. समेशन ई प्लस समेशन आय आर इज इक्वल टू 0. हे आपलं कशाचं साइन कन्व्हेन्शन झालं? ई चं साइन कन्व्हेन्शन झालं. पहिल्या टर्मचं साइन कन्व्हेन्शन ई चं. आता आपल्याला कशाचं साइन कन्व्हेन्शन बघायचंय? आय इंटू आर. त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी व्होल्टेज ड्रॉप. ओके, आता त्याचं साइन कन्व्हेन्शन सगळ्यांनी लक्षात घ्या. इथं थोडस व्यवस्थित लक्षात घ्या, कारण हे जर साइन कन्व्हेन्शन कळलं ना, देन देर इज अ नो डिफिकल्टी इन दी व्हॉट आय कॅन से किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. आता काय म्हणजे ऍक्च्युली मागच्या म्हणजे जस्ट आय विल टेल यू दी प्रिव्हियस स्टुडंट व्हेन आय वॉज टॉट इन प्रिव्हियस इयर सेम डिव्हिजन सी डिव्हिजन वॉज विथ मी. त्या स्टुडंटनी इतकी प्रॅक्टिस केली ह्या एक्झाम्पलची की त्यांनी फक्त जर डायरेक्शन त्यांना सांगितली की तुम्हाला ह्या डायरेक्शननी केव्हीएल अप्लाय करायचंय, ते इतकं म्हणजे काही काही स्टुडंट असे होते की ते म्हणजे लिटरली बाहेर त्यांना झालं असं डायरेक्टली सर्किट बघून ते सांगत होते की हा दिस इज दी फायनल इक्वेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सर्किट. ओके, म्हणजे तशा त्या दृष्टीने जर तुम्हाला व्यवस्थितरित्या अंडरस्टँड करता आलं देन इट विल बी व्हेरी इझी फॉर यू. हा एवढं मात्र आहे, हे लगेच लक्षात येणार नाही, त्याला काय लागणार आहे? इट रिक्वायर्स दी प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस अँड ओनली प्रॅक्टिस. ओके, नाव आता बघा थर्ड साइन कन्व्हेन्शन काय बघा. व्हेन करंट फ्लो थ्रू दी रेजिस्टन्स देन देर इज अ व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट. व्हॉट हॅपन्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू दी रेजिस्टर देर इज अ व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर रेजिस्टर मधून जर करंट फ्लो झाला तर तिथे काय होतोय? व्होल्टेज ड्रॉप. आता पुढचं साइन कन्व्हेन्शन बघा. इफ वी गो थ्रू दी रेजिस्टर in the same direction as the direction of current, there is a fall in potential because current flows from higher potential to lower potential. Hence, voltage drop should be assigned negative sign. ओके, आता इथं दोन पॉइंट्स इम्पॉर्टंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. पहिली कुठली? फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट आणि सेकंड आपण कुठल्या डायरेक्शननी जातोय ती डायरेक्शन. ओके, या दोन डायरेक्शन लक्षात ठेवायचे आहेत. सगळ्यांना कळल्या का त्या दोन डायरेक्शन कुठल्या? हा, कुठल्या दोन डायरेक्शन आहेत? फर्स्ट इज दी डायरेक्शन ऑफ करंट and second is the direction of that we are moving. ओके, वी आर मुव्हिंग म्हणजे काय? आपण कुठल्या डायरेक्शननी सर्किट ट्रेस करणार आहोत ती डायरेक्शन म्हणजेच काय? आपण जी चाललोय ती डायरेक्शन. म्हणजे वी आर मुव्हिंग म्हणजे आपल्याला पळायचं नाहीये. ओके, तिथेच बसायचं आहे. बट व्हॉट जस्ट दॅट वी आर मुव्हिंग इन द सेन्स पहिली करंटची डायरेक्शन आणि जी दुसरी डायरेक्शन आहे ती कुठली डायरेक्शन आहे? आपण कोणत्या डायरेक्शननी ते सर्किट ट्रेस करतोय ती डायरेक्शन कुठली आहे? ती दुसरी डायरेक्शन आहे. ओके, हे कळले का सगळ्यांना आता? हा, ह्या दोन डायरेक्शन कळलेत का? आता काय लक्षात ठेवायचं? इफ वी गो थ्रू दी रेजिस्टर इन दी सेम डायरेक्शन ऍज दॅट ऑफ करंट, करंट ज्या डायरेक्शनला चाललेला आहे त्याच डायरेक्शननी मी जी सर्किट ट्रेस करत असेल तर काय होणार आहे? देअर इज अ फॉल इन पोटेन्शियल
आणि तिथं आपल्याला काय करायचंय, निगेटिव्ह साइन असाइन करायचं आहे. ओके, आता इथं दोन डायरेक्शन बघा. पहिली करंटची डायरेक्शन कुठे आहे, फ्रॉम लेफ्ट हँड टू दी राईट हँड, फ्रॉम सी टू दी डी. करंटची डायरेक्शन कुठे आहे, फ्रॉम सी टू दी डी. आणि मी पण कुठल्या डायरेक्शनने चाललोय, सर्किट कुठल्या डायरेक्शनने ट्रेस करतोय, आय एम ट्रेसिंग दी सेम सर्किट फ्रॉम पॉइंट सी टू दी पॉइंट डी. बरोबर आहे, हे कळले का सगळ्यांना? हा, ही गोष्ट कळली का सांगा. करंट कुठून कुठे जातोय, फ्रॉम सी टू दी पॉइंट डी. आणि मी पण कुठल्या डायरेक्शनने चाललोय, फ्रॉम सी टू दी फ्रॉम पॉइंट डी. असं जर असेल त्यावेळेस काय असतंय, फॉल इन पोटेन्शियल. आणि त्यावेळेस जो व्होल्टेज ड्रॉप आहे त्याला आपल्याला काय करायचंय, निगेटिव्ह साइन असाइन करायचा आहे. मग आता तो व्होल्टेज ड्रॉप कसा फाइंड आउट करायचा, तो पर्टिक्युलर करंट इंटू ज्या पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स मधून तो रेजिस्टन्स आहे, तो पर्टिक्युलर करंट आणि तो करंट ज्या रेजिस्टन्स मधून जातोय त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, व्होल्टेज ड्रॉप मिळणार आहे. आणि त्याला मी काय करणार आहे, निगेटिव्ह साइन असाइन करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता माझा करंट आहे 3 एम्पियर आणि रेजिस्टन्स आहे 4 ओहम. बरोबर आहे, अज्युम करा करंट किती आहे, 3 एम्पियर, रेजिस्टन्स किती आहे, 4 ओहम. आता करंटची डायरेक्शन ही माझ्या डायरेक्शन सारखीच आहे, म्हणजे करंट कुठून कुठं फ्लो होतोय, फ्रॉम सी टू दी डी. आणि माझी पण सर्किट ट्रेस करण्याची डायरेक्शन कुठे आहे, फ्रॉम सी टू दी डी. तर त्यावेळेस माझ्या व्होल्टेज ड्रॉपची व्हॅल्यू काय येणार आहे, करंट -12. किती आहे, 4 ओहम, सॉरी 3 एम्पियर, अँड रेजिस्टर किती आहे, 4, म्हणजे 4 इंटू 3 12. पण तुम्ही काय साइन देणार आहे त्याला, निगेटिव्ह. म्हणजे तुमचा तिथं व्होल्टेज ड्रॉपची व्हॅल्यू किती येणार आहे, -12 व्होल्ट. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes. एव्हरीबडी गॉट इट दिस वन? येस हे सर. साइन कन्व्हेन्शन कळलेलं आहे का? आता कधी कधी तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये करंटची व्हॅल्यू दिलेली नसते, आपल्याला करंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असते. मग ती कशी करायची, ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल बघतोय त्यावेळेस आपण बघू. पण इथं तुम्हाला सगळ्यांना कळलेलं आहे का, ज्या वेळेस when we are moving from the same direction as that of direction of the current, then voltage drop should be assigned as negative sign. आता त्याच्या मागचं रिझन काय आहे बघा, त्यांनी काय सांगितलंय, फॉल इन पोटेन्शियल का असतं, ज्यावेळेस करंट आणि आपण ट्रेसिंग करतानाची डायरेक्शन जर सेम असेल तर त्यावेळेस फॉल इन पोटेन्शियल का कन्सिडर करायचं, कारण करंटची एक पिक्युलॅरिटी आहे आणि करंटची एक प्रॉपर्टी आहे जो की कायम हायर पोटेन्शियल टू काय फ्लो होत असतो, लोअर पोटेन्शियल फ्लो होत असतो. बरोबर आहे का, हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. म्हणजे रेजिस्टन्स आर जिथं तुम्हाला दाखवलेला आहे त्याची लेफ्ट हँड साइड जी आहे, लेफ्ट हँड साइड, ओके, आर ची जी लेफ्ट हँड साइड आहे ती काय आहे, पॉझिटिव्ह. आणि आर ची जी राईट हँड साइड आहे ती काय आहे, निगेटिव्ह. म्हणजे आर जो रेजिस्टन्स दाखवलेला आहे जिथं सी पॉइंट आहे तिथलं व्हॅल्यू किती आहे, पॉझिटिव्ह. आणि आर जो रेजिस्टन्स आहे आणि जो डी ला कनेक्टेड आहे त्या साइडची व्हॅल्यू काय आहे, निगेटिव्ह. मग पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जातोय म्हणजेच काय, फॉल इन पोटेन्शियल. त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे, त्याला निगेटिव्ह साइन असाइन करणार आहे. हे त्याच्या मागचं रिझन आहे. पण सिंपल साइन कन्व्हेन्शन काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला सांगतो, काही डोकं लावायची गरज नाहीये. करंटची डायरेक्शन आणि तुम्ही जी लूप ट्रेसिंगची डायरेक्शन आहे ती जर सेमच असेल तर तुम्ही काय करणार आहात, व्होल्टेज ड्रॉप शुड बी कन्सिडर्ड ॲज दी निगेटिव्ह. त्या व्होल्टेज ड्रॉपला तुम्ही काय करणार आहात, निगेटिव्ह साइन देणार आहात. क्लिअर आहे का सगळ्यांना इथं? Yes. ओके, नाव मी मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट साइन कन्व्हेन्शन. हा, आता उलट साइन कन्व्हेन्शन आहे. काय म्हणतात बघा, इफ वी गो थ्रू दी रेजिस्टर अगेन्स्ट दी करंट फ्लो then there is a rise in potential and voltage drop should be assigned positive sign. ओके, आता बघा इथे सगळ्यांनी लक्षात घ्या, करंट कुठून कुठं फ्लो होतोय, फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट बी टू द पॉइंट ए. ओके,
but we are moving from point A to the point B. Okay, सगळ्यांना लक्षात येते का बघा? Current is moving from point B to the point A, but we are moving from, or we are tracing the loop from point A to the point B. Means what happened? We are against the direction of the current. That's why we, in this situation, we have to assign the voltage drop as the positive. Means what? How to find out the voltage drop? We have to multiply that particular current into that particular resistance, and whatever the value we are getting, we have to assign it positive sign. Okay, for example, माझ्याकडे रेजिस्टन्स आहे 2 ओहमचा आणि करंट पण आहे 2 एम्पियरचा. करंट कुठून कुठं फ्लो होतोय? फ्रॉम पॉइंट बी टू दी पॉइंट ए. करंट बी कडून ए कडे फ्लो होतोय, बरोबर आहे? ओके, पण मी कुठून कुठं चाललोय? मी चाललोय ए कडून बी कडे, बरोबर आहे का? सगळ्यांना लक्षात आलंय का बघा? करंट कुठून ते कुठं फ्लो होतोय? बी टू दी ए, पण मी कुठून कुठं चाललोय? ए टू दी बी. त्यावेळेस माझ्या व्होल्टेज ड्रॉपची व्हॅल्यू काय येणार आहे? +4 व्होल्ट. +4 व्होल्ट. सगळ्यांना कळलेलं आहे का साइन कन्व्हेन्शन? Yes, sir. Yes, sir. कळलेलं आहे का सगळ्यांना साइन कन्व्हेन्शन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हे साइन चारीच्या चारी साइन कन्व्हेन्शन मी अजून एकदा रिपीट करतोय, सगळ्यांनी व्यवस्थित बघा. ओके, I am repeating it once again. Now, the first two sign convention is for voltage source, or you can say for E, and next two sign convention is for voltage drop, or you can say it is I into R. Now, whenever we are for that particular, what I can say, voltage source, when we are moving from that particular voltage source from positive to negative, मी पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे चाललो असेल, इफ आय एम गोइंग फ्रॉम हायर लाईन टू दी लोअर लाईन, पॉझिटिव्ह टू दी निगेटिव्ह, त्यावेळेस काय असणार आहे? देअर इज अ फॉल इन पोटेन्शियल. त्यावेळेस तुमचा जो काय व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू आहे त्याला तुम्ही काय करणार आहे? यू आर गोइंग टू असाइन दी निगेटिव्ह साइन. त्याला तुम्ही काय करणार आहे? निगेटिव्ह साइन देणार आहे. Next, whenever you are moving from negative to the positive terminal of that particular source, that is negative to the positive, rise in potential, negative to the positive, rise in potential, त्यावेळेस तुम्ही त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेज सोर्सला काय व्हॅल्यू देणार आहे? पॉझिटिव्ह. ओके, देन थर्ड साइन कन्व्हेन्शन, when I am going through from that particular resistance as that same direction of that current. Okay, when I am going through that particular resistance, or I am tracing the particular loop as that of same direction of the current, then that voltage drop should be assigned negative sign. And how to find out that particular voltage drop? We have to multiply that particular current to the particular resistance value, that is -I into R. And the last sign convention, whenever we are moving through the resistance in the opposite direction of that current, or against the direction of that particular current, we have to assign the positive voltage drop, which is given by +I into R. Means what? That particular current into that particular resistance. Got it, everybody? Yes, sir. Everybody got it? This sign convention. Yes, sir. हे जर साइन कन्व्हेन्शन तुम्हाला लक्षात राहिले, then there is no difficulty for solving the any example based on the Kirchhoff's law. कळलंय का सगळ्यांना? Everybody got it? Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Now just open your notebook.
वी कॅन राईट दिस, बिकॉज जर आपण पुढची प्रोसिजर बघितली तर तुम्हाला ते एकाच दिवसात तेवढं सगळं लक्षात येणार नाही. ओके, त्यामुळे आपण आज जे काय शिकलोय किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ दॅट वी कॅन राईट इन नोटबुक. ओके, सो गिव्ह दी सेकंड हेडिंग. yesterday we have written the yesterday आपण काय बघितलेलं होतं? Kirchhoff's करंट current लॉ. law. आता सेकंड हेडिंग द्या, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. गिव्ह दी सेकंड हेडिंग, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. लिहा, त्याचं स्टेटमेंट लिहा. स्टेटमेंट, Kirchhoff's voltage law states that Kirchhoff's voltage law states that in any closed electric circuit, in any closed electric circuit, the algebraic sum of all EMF, the algebraic sum of all EMF and voltage drop in a resistors and voltage drop in a resistors is equal to 0, is equal to 0. रिटर्न सगळ्यांनी लिहिलं सेंटेन्स. अजून एकदा सांगतो बघा, व्यवस्थित लिहिले का बघा. Kirchhoff's voltage law states that in any closed electric circuit, the algebraic sum of all EMF and voltage drop in a resistor is equal to 0. त्याच्या खाली त्याचं इक्वेशन लिहून घ्या, जे की तुम्हाला दिसतंय ह्याच्यावर स्क्रीनवर. समेशन E प्लस I समेशन IR in a closed loop which is equal to 0. लिहिलं सगळ्यांनी? इक्वेशन लिहिलं सगळ्यांनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now give the next heading. Next heading, sign convention. Next heading, sign convention. लिहा तिथं फर्स्ट पॉइंट, त्यातला फर्स्ट पॉइंट लिहा. rise in potential, rise in potential should be considered positive, should be considered positive and fall in potential should be considered negative, and fall in potential should be considered negative. Full stop, full stop. लिहा, त्या पुढे लिहा. Thus if we go from positive terminal to the negative terminal, positive terminal to the negative terminal, comma, there is a fall in potential, there is a fall in potential, and should be considered as negative, should be considered as negative. Okay, लिहिलं सगळ्यांनी? कंप्लीटेड. ओके, त्याच्या खालची डायग्राम ड्रॉ करून घ्या सगळ्यांनी. डायग्राम व्यवस्थित ड्रॉ करा.
स्क्रीनवर बघून डायग्राम ड्रॉ करा. चुकीची डायग्राम ड्रॉ करू नका. निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह करू नका, नाहीतर तसंच पेपरमध्ये सॉल्व्ह करताना आणि चुकायचं. ओके, व्यवस्थित डायग्राम ड्रॉ करा आणि खालचे इक्वेशन पण व्यवस्थित लिहा. ड्रॉ केली सगळ्यांनी? Yes, sir. लिहिलं व्यवस्थित? फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन सगळ्यांनी लिहिलं का? -E और -V लिहिलं? Yes, sir. नेक्स्ट लिहा. सेकंड if we go from negative terminal to the positive terminal, if we go from negative terminal to the positive terminal, comma, then there is rise in potential. Then there is rise in potential and it should be considered as positive, and it should be considered as positive. Okay, draw that particular figure. Below that, draw that particular figure. ड्रॉ केली सगळ्यांनी? ड्रॉ केली का? Yes, sir. Okay, now write down third sign convention. Yeah, when current flow through the resistor, there is a voltage drop across it. Full stop. त्याच्या पुढे लिहा. If we go through the resistor, in the same direction as the current, if we go through the resistor in the same direction as the current, comma, voltage drop should be assigned negative sign. Voltage drop should be assigned negative sign. Full stop. ब्रॅकेट मध्ये लिहा, there is a fall in potential, because current flows from higher potential to lower potential.
ब्रॅकेट कम्प्लीट करा. त्याच्यानंतर खालची फिगर ड्रॉ करा सगळ्यांनी. करंटची डायरेक्शन प्रॉपर दाखवा आणि आपण कुठल्या डायरेक्शनला चाललोय हे पण प्रॉपर दाखवा आणि व्होल्टेज ड्रॉप पण व्यवस्थित लिहा. लिहिलं सगळ्यांनी? Yes. ओके. नेक्स्ट लिहा फोर्थ साइन कन्व्हेन्शन. फोर्थ साइन कन्व्हेन्शन. If we go through the resistor, against the direction of current flow, comma, voltage drop should be assigned positive sign. Voltage drop should be assigned positive sign. Full stop. सगळ्यांनी फिगर काढून घ्या. खालची फिगर एकदम व्यवस्थित काढून घ्या. करंट कुठून कुठं फ्लो होतंय ते दाखवा आणि आपलं साइन कसं आहे, व्होल्टेज ड्रॉप कसा आहे ते पण दाखवा. ड्रॉ केलं का सगळ्यांनी? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. just you can remind this Kirchhoff's law and its sign conventions. Okay, simple sign conventions are there. म्हणजे आता ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेस
दोन्हीही साइन कन्व्हेन्शन एकदमच यूज करायचे आहेत. म्हणजे किर्चॉफ्स करंट लॉचं पण यूज करायचं आहे आणि किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉची पण साइन कन्व्हेन्शन एकदमच यूज करायचे आहेत. म्हणजे असं नाहीये की बाबा काय म्हणतो त्याला पर्टिक्युलर एखादं एक्झाम्पल दिलंय आणि त्यात किर्चॉफ्स करंट लॉ यूज करायचं आणि दुसरं एक्झाम्पल दिले त्यात किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. तसं नाही. काय करायचं आहे, दोन्हीही काय म्हणतो त्याला, दोन्हीही किर्चॉफ्स करंट लॉ आणि किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉची साइन कन्व्हेन्शन काय करायची आहेत, एकदमच यूज करायची आहे. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट दॅट वन? Yes, sir. Yes, sir.